қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо шоираи навқалам, ошиқи каломи бадеъ ва умуман як нафар навраси соҳибистеъдод Мадинаи Ҷамолиддин аст. Мадина зодаи шаҳри Душанбе буда ҳамагӣ 15 сол дорад ва аллакай 6 сол аст ки бо эҷоди шеъру тарона ва ҳикояҳои хурди кӯдакона машғул аст. Чун вай дар боғча ва мактаб бо забони русӣ таҳсил мекард, нахустин шеърашро низ бо забони русӣ эҷод намудааст. Азбаски Мадина дар синфи русӣ таҳсил мекард, забони тоҷикиаш хуб набуд. бисёр калимаҳои тоҷикиро нодуруст талаффуз мекард. Барои ҳамин мо ба ӯ маслиҳат додем дар хона ки бисёртар китобҳои тоҷикӣ мутолиа намояд, шеърҳои тоҷикӣ азёд кунад. ҳамин шеъру китобҳо бисёр мехонду мутолиа мекард. дар мактаб рӯзе мавзӯъ доштанд ки бояд ки ба ҳамин қофиябандӣ ягон чиз нависанд, ягон чизак шеъра, ягон 4 мисра, ягон чиз. баъд бори аввал Мадина ба забони русӣ навишт, ба муаллима бисёр писанд омад. агар хато накунам, дар синфи 5 таҳсил мекардам. муаллимаи забону адабиёти рус ба мо вазифа доданд ки шеъре бо номи худ эҷод намоем ва ман шеърро эҷод кардам ва он чунин буд: у Мадины 2 корзины, на корзинках все малины. Для кого же все малины? Все малины для Мадины до едины. ин шеърро вақте ки маълима гӯш карданд, гуфтанд офарин хеле нағз, қофиябандиш ҳам нағз, ҳамаш нағз ва инро боз ба падару модарам ҳам нишон додам, ба онҳо ҳам хеле писанд омад. азбаски ман модарам бо мо ғайр аз модар будан, ҳамагӣ як духтар ки дар оила ҳаст, мо бисёр наздикем. ҳама чизе ки Мадина нависад аввал барои ман мехонад, барои падараш мехонад. бо баъзан ҷо мешавад ки аз мо маслиҳат мепурсад. агар ягон чиза нишон диҳа ба ман агар гӯш карда истам, Мадина аллака қиёфаи ман мефаҳмад ки ҳамин чиз мада маъқул шуд ё не. дар аввал боварӣ надоштам, чунки аввалин шеъри ман нохост эҷод шуд бо пешниҳоди маълима ва оҳиста оҳиста шеър бисёртар эҷод кардам, чунки бисёртар китобҳо мехондам ва аз ҳамин сабаб шеър, ҳикоя, тарона менавиштам. баъд як рӯз дар маҷлиси падару модаро муаллимаи забони давлатӣ гуфтанд ки хайр ҳар як истеъдода бояд ки барои ҳар як истеъдод мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамон зиёдтар шавад. баъд муаллима маслиҳат доданд ки хайр шеър бисёртар аз ин шеърҳо азёд кунад. ҳамин тавр оҳиста оҳиста сар шуд. падари ман китобхонаи калони шахсӣ дорад. масалан ҳозир дар синни 72 амхел расидагӣ, 70-72 расидагӣ, ҳама вақт ҳар шаб китоб мутолиа мекунад ва Мадина ҳар вақт ки ба ҳамин хонаи бобош мерафт, китобҳои вайро ҳамин як гуфти ба қавли бобош кову шур мекард. мекофт чиз мекард. ҳамин тавр хай меҳрам пайдо мешавад, аз ҳаминам пайдо мешавад ҳамин хоҳиши хондан. лекин то ба ҳамин рӯз ман дар ягон кор мо Мадинара маҷбур кардагӣ нестем. масалан ту ҳамира хон, ҳамира кун накардаем. хай маслиҳат додаем, ба худаш ҳавола кардагием. хоҳӣ қабул кун, хоҳӣ не. лекин Мадина худаш одатан хеле духтари оромтабиат аст, духтари гапдаро аст. ҳар чи маслиҳате ки доим барои пешниҳод кунем, қабул мекунад. чун бобои ман китобхонаи шахсии худ дорад, ман ба он ҷо рафта китобҳои бобоямро аз назар мегузаронам ва баъзеашон ба ман писанд омад. ба бобоям мегӯям ки агар мумкин бошад инро ба ман медиҳед. китобҳои бисёри бобоямро дида шавқи ман ба китобхонӣ, ба шеър эҷод кардан хеле зиёд шуд. чун бобои хеш ширинрӯям, афзояти ӯй обу рӯям, ҳар ҷо нишинаму хезам бигӯям, пайванде зи қавму хуни ӯям. ва худ китобхонаи шахсӣ дорам. дар он ҷо зиёда аз 200 китоб аст. 100 китоби онро пурра мутолиа кардам ва баъзеашонро
قسماً مطالعه کردم. در کتابخانه من کتاب‌ها از شاعران ادبیات کلاسیک فارسی و تاجیک، از ادبیات معاصر تاجیک، از ادبیات بچگانه، از ادبیات جهانی میباشند. در بین کتاب‌هایی که در کتابخانه من هستند کتاب‌هایی میباشند که بوسعدست و دعای نیکی مؤلفان همین کتاب میباشد. مثلا کتاب استادم خیراندیش، تاجیکنامه، بوسعدست و دعای نیکشان، کتاب از گلنظر کلدی، بوسعدستشان و دعای نیکشان، از کمال نصرالله، شاعره شیرین سخن شهریه. соли аввал вақте мадина шеърҳои шогирдонаи худро эҷод мекард волидон гӯш мекарданду аз дониши фарзандашон мефахриданд. аммо баъдан вақте диданд ки ӯ ҷиддӣ дар ин соҳа кор кардан мехоҳад қарор доданд мадинаро дастгирӣ намоянду истеъдодашро сайқал диҳанд. бо ин мақсад ӯро ба маҳфили адибони наврас ҳамеша баҳор аъзо намуданд. اول شعرهایم را با پدر و مادرم نشان میدادم و وقتی که صنف 6 شدم با من پیشنهاد کردند که به محفل استاد خیرنده شوم تا اینکه شعرنویسی خود را مکمل نمایم و به محفل استاد خیرنده آمده با آنها این شعرهایم را نشان میدادم. در محفل شعرهای خود را میخواندم. دخترها خودتر باشند چه خیلی محمدانه بسیار گپ میزنند. مثلا خود مدینه نسبتی 3-4 سال پیش کمتر تغییر افتاده برای کلانتر شده است، کم گپ شده است. وقت بسیار گپ میزد. برای این بسیار کنجکاوی و گپ زنیش استاد خیراندیش خیلی پسند اومده بود. هم وقت ما را نقد قبول کردن. خیلی دفعه دیگر هم محفل اومدن گیرین گفتن. بعد با ایسته وقتی که نوشتن گرفت کمبودیاش هم گرفتن. البته در این سن سال کمبودی بسیار میکنن. کمبودیاش هم میگرفتن، مصلحت میدادن، گوش میکردن. جایی که معقول میشید با احسان میگفتن. خیلی جایی کمبودی میبود میگفتن اینجا کمبودی است. هم خیلی آیسته خیلی حضور خیلی نسبتی 4-5 سال پیش اول خوب شده. دوامی 5 سال است که من با محفل همیشه بهاری استاد خیراندیش می روم. استاد خیراندیش با ما مصلحت های پدرانه می دهند، مصلحت های خیلی خوب می دهند و اول که من شعر ایجاد می کردم و استادم با من مصلحت دادن که باز شکویه ها ایجاد کنم، ترانه ها. اول شعرهای من خیلی بچگانه بودند و وقتی که بسیارتر کتاب خوندم، بسیارتر با محفل رفتم، بسیارتر با مرکز رشد رفتم و دانشم پوره شد و حالا شعرهایم خیلی جدی شدند. اکنون شعرهایم درباره وطن، درباره پیشوای ملت، در موضوع خیلی خوب شدند. мадина хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 78-уми шаҳри душанбе мебошад. дар мактаб низ аз зумраи хонандагони фаъол ба ҳисоб меравад. ҳарчанд ба шеъру шоирӣ майл дорад, вале дар аз худ намудани фанҳои дақиқ низ муваффақ аст. омӯзгорон бошанд, фахр аз он доранд ки дар тарбияи чунин шогирд самгузоранд. бениҳоят духтари фаъол, чусту чоло ва духтари бениҳоят донишманд аст ва мо омӯзгорон ҳамеша сарфароз будем, хурсанд аз он будем ки дар гимназияи мо чунин духтараке ки одоби ҳамеда дорад, муомилаи бениҳоят хуб дорад, таҳсил менамояд. мадина ҳамеша дар тамоми озмунҳо, семинару конфронсҳо, дар олимпиадаҳои мактабӣ, ноҳиявӣ ва ҳатто шаҳрӣ фаъолона иштирок менамояд. ва худи ҳамин сол мадина дар озмуни бозёфт ширкат варзида сазовори ҷои намоён гардид ва маъмурияти гимназия ин меҳнати мадинаро қадрдонӣ намуда дар ҷамомади пагоҳирӯзӣ дар байни аҳли хонандагон яъне ифтихорномаро ба ӯ супорид. ва инчунин худи дар таҳсили соли 2019 мадина аз фани забони давлатӣ ки ҳарчанд худи мадина дар синфҳои таҳсилаш бо забони русӣ таълим мегирад, илм меомӯзад, вале дар озмуни дар олимпиадаи даври ноҳиявӣ, мактаббачагони ноҳияи фирдавсӣ аз фани забони давлатӣ иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардид. мадина ба мо вақте ки мо агар аз забони давлатӣ ягон хатоӣ кунем ё ягон савол ба ӯ диҳем, вай ба мо ҷавобашро пурра ҷавоб медиҳад
و اگر ما یگان کتابی که او خوانده است و ما نمیدانیم، او به ما از برای وی کتاب نقل میکند و بسیاری وقت ما با مدینه یک جای خانه می رویم و همچنین خیلی که من میدانم اویله مدینه خیلی اویله خوب است، مادرش خیلی زنی خوب است و خودش خیلی دختری خوب است. دانشش خیلی خوب است. اگر از معلمای دیگر هم پرسیم وی معلمای رو خیلی دوست می‌دارند. معاشرتش با معلم‌ها و دیگر طلبگان این مؤسسه ما خیلی خوب است. همه در این مکتب مدینه رو میشناسند، همچون دختری فعال و خوب. سال 2018 و سال 2021 را سال رشد دهات و هنرهای مردمی اعلام کردند و من از این الهام گرفته شعر ایجاد کردم. بیبی جانم به من گفت در دنیا نیست نانی مفت، 40 هنر کم به دختر نشنیده ای مگر، هنرمند عزت بیند از همه بالا شیند. امسال سال سیاحی، رشد هنر، طراحی، هنرهای مردمی، از نانهای گندمی، بیا پهلویم نشین، از بیبیت هنر بچین، بیا سری آتشدان، پزیم نان خورد و کلان، هم فتیر و هم کلچه، چپاتی و گردچه، سوزنی و گلدوزی، جامه های زردوزی. آموز هنری بسیار، روزه می آیدت کار، دانش و علم و هنر، آبروی هر دختر، هنرمند عزت بیند، از همه بالا شیند. озмони ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ки соли гузашта аз ҷониби президенти кишвар эълон гардида буд, барои эҷодкорон равзанае гардид барои ворид шудан ба майдони эҷод. мадина низ дар ҳол худро ба ин озмун номнавис намуду хушбахтона дар чанд даври он муваффақ гардид. ӯ мегӯяд ҳарчанд ба даври ниҳоӣ роҳ наёфта бошам ҳам, вале тавонистам дониши худро бештар сайқал диҳам. таҷриба зиёд шид, одам беҳтар мисол мешавада, хай бисёртар бо мисол мутолиа кард. мисол ба қариби озмуни фуруғи субҳи доноӣ шуд. тайёрӣ барои ҳамин озмун худам аз мисол вақте ман модарам ҳар рӯз бо мадина суҳбат мекунам. мисол ман медонам ки мисол пеш аз озмун суханронӣ чӣ хел буд ба забони тоҷикӣ, бо ҳозир чӣ хел шудааст. ҳамин мутолиаи китоб дар ҳақиқат мадинаро ҳама тарафа кушод. ҳамин забонаш бисёр бурро шуд. وقتی که درباره ازمون جمهوریوی فروغ سوپی دانایی خبردار شدم خیلی شاد شدم و خیلی میخواستم در این ازمون شرکت ورزم. پدر و مادرم با من دستگیری کردند، استادانم همچنین. در دوری مکتبی سزاوار جای اول گشتم، از این خیلی خوشنود گشتم. در معارف هم جای اول رو گرفتم. مدینه اینچنین در ازمون دوری ناحیوی فروغ صبح دانایی فعالانه شرکت ورزیده سزاوار جای نمایان گشت و راحت گرفت به دور شهری و در دور شهری هم مدینه با اشعار خودش، یعنی شعرهایی که درباره پیشوای معظم کشور نوشته بود و اون کتاب‌های بدیعی و اثرهایی که مطالعه کرده بود برآمد به نهایت خوب کرد و اعضای حکمان پیش از همه تعریف و توصیف کردن انمو سخندانی مدینه را و لفظ شیوا و شیرین تاجیکانه مدینه که به نهایت خوب برآمد کردن، خوب شعرهای را قرائت کردن و اینم باوری داریم که باعث افتخار یعنی شعبه معارف ناحیه فردوسی است و از جمله گیمنازیای رقم 74 و اینچنین ما آموزگاران همیشه کوشش می نماییم، ماموریت گیمنازی همیشه کوشش به خرج می دهیم که مدینه رو در تمام آزمون و در تمام چاره‌بینی هایی که در سطح ناحیه می شود در سطح شهر برگزار می گردد همیشه سفربر نماییم. با خاطر این آزمون کتاب‌های خیلی زیاد مطالعه کردم، زیاده از 128 کتاب رو مطالعه کردم. در بینشون از ادبیات کلاسیک فارسی و تاجیک، از ادبیات معاصر تاجیک، از ادبیات بچگانه و از ادبیات جهانی می باشند و تئوری و عموما تئوری با آزمون فروغ صبح دانایی با من یک مکتب تازه بود. چون بهار فصل رویدن‌هاست و شکوفتن‌هاست، اکثر ایجادکاران در این ایام بیشتر به الهام می‌آیند. فصل دوست داشته مدینه نیز بهار است. مخصوصاً طبیعت افسونکار کشور به مدینه زیادتر پسند است و بیشتر شعرهایش به این موضوع بخشیده شده‌اند.
فصل دوست داشته من بهار می باشد. در بهاران تاجیکستان ما خیلی زیبا می شود. گلها می شکوفند، همه جا سبز و خورم می شود و الهام کس می آید و به من هم همچنین. بسیارتر شعرهای من در وصف بهار هستند و یکیش چنین است: چلچلی باران مرا از خوابکم بیدار کرد، خوانشی بلبل مرا خوش ذوق و خوش گفتار کرد. در بهاران هر سحر بر وقت می خیزم ز خواب، روی حولی را بهاری گلفشان گلزار کرد. آفتابی نوبهاران برف ها را آب کرد، فیض باران کوه و دشت و میسه ها شاداب کرد. این بهاران باز از نو تاجیکستانی مرا خرم و سرسبز و زیبا و تماشاباب کرد. از آن وقتی که به محفل همیشه بهار آمدم، مدینه در آن اشتراک داشت و میدانم که شعر و حکایه مقاله های زیاد نوشته است و در آزمون های زیاد سزاوار جایهای نمایان گردیده است. Ты мой папочка хороший, ты мой самый-самый добрый, ты мой папа золотой, ты мой самый дорогой. Хотя, папочка, ты строгий, но ко мне всегда ты добрый. Ты мой папа чернобровый, ты мой самый-самый клевый. Ты мой храбрый, ты мой сильный, ты мой самый-самый стильный. Ты мой быстрый, ты мой шустрый, ты мой самый-самый мудрый. Ты мой папочка прекрасный, ты мой самый-самый классный. Ты мой папа деловой, ты мой папочка крутой. Ты мой папа бизнесмен, для меня ты супермен. Что хочу, ты покупаешь, никогда не обижаешь. Я всегда горжусь тобой. Ты мой папа, гордость мой. Постараюсь, милый мой, чтоб ты был доволен мной. Я Мадиночка твоя, прошу Бога про тебя, чтоб тебя он сохранял, ото все оберегал. меҳри ватан ва васфи пешравӣ ва дастовардҳои он аз ҷумлаи мавзӯъҳое мебошанд ки Мадина бештар ба онҳо рӯ меорад. ӯ мегӯяд ҳама ин тараққиётро дидану эҷод накардан барояш ғайриимкон аст. ба ақидаи вай ҳар як инсони ватандӯст бояд бо амале меҳри худро нисбат ба меҳани хеш иброз намояд. طبیعت وطن بهشت‌آسای خود را دیده به کس الهام می آید و با من هم همچنین. وقتی که من طبیعت زیبای تاجیکستان را، کوه‌های سربه‌فلک کشیده آن را، تل و تپه‌های سبز آن را، گل‌های رنگارنگ تاجیکستان عزیز را دیدم و الهامم آمد و شعرها ایجاد کردم در وصف وطن، در وصف طبیعت کشورمان، در وصف میهن‌پرستی، وطن‌پرستی شعرها ایجاد کردم. بشکفم همراهی هر یک گل زی گلزارت وطن، شادمان گردم زی باغ و از چمنزارت وطن. مهر دارم من به هر یک ذره خاکت وطن، روح میگیرد دلم از چشمه پاکت وطن. شاد هستم ای وطن از پرچم بالای تو، شکر گویم از امانی مردمی والای تو. از تو می فخرم دیاری سبز و زیبا منظرم، تاجیکستانی عزیزم بی تو بی بال و پرم. سربلندم من مدینه زان که تاجیک دخترم، در دلم مهری بزرگی تاجیکستان پرورم. چی طور قید نموده مدینه در برابر ایجاد شعر و نوشتن حکایه و ترانه نیز کم و بیش موفق شده است. حکایه‌هایش بیشتر موضوعهای آداب و اخلاق همسالانش و حرمت نمودن پیرانسالان را در بر میگیرند. در ترانه‌هایش باشد وطن را وصف میکند. وقتی قلم به دست میگیرم درها قله‌های سر به فلک کشیده، تل و تپه‌های سبز و خرم و دشت و صحراهای گلپوش تو پیش نظر می آیند. با گوش چهچه مرغان خوشخوانت و صدای چشمه رودهای شوخ و بیقرارت، و مشام بوی خوشی صدها گل و گیاهت می آید. نسیم فارمت گویا هر لحظه بالیده رو هم می گرداند. چیزی بوی و بهشت‌آسای دیار نازنینم، هر یک گوشه و کنارت دلفریب است و بی مثل مانند. هر یک کنج و کنارت پر از معجزه است و جهان جهان معنی نخفته در آن. بهارانت چه خوش، بارانی نیسانت چه خوش، آغوشی گرمت چون آغوش مادر مهر و آرامی دارد.
گمان می کنم که در جهان مثل من آدمی خوشبخت نیست. چون مثلت کشوری خوشمنظره و ناتکرار دارم. تاجیکستانی عزیزم، افتخارم، سربلندیم تو هستی. پس بگذار من هم افتخار و سربلندی تو باشم. در هر کاری که مدینه دست میزند، مسئولیتگری اولینش مادر است. به هر کجای می رود، او همیشه در پهلویش است. فرصت یافته هفته یک مرتبه به مکتب می رود و از دانش و آداب مدینه و برادرش پرسان می شود. او میگوید کمک کردن به مدینه برایش حلاوت می بخشد و فخر از آن می کند که توانسته است چنین فرزندان را به ویه برساند. مدینه خود شخصا به حد دختری مستقل است. من او را همراهی میکنم، هم تو همراهی نمیکنم. مثلا ما یک وقتی که فروغ سوپیدونایی برای فروغ سوپیدونایی کتابخانه ملی می اومدیم تابستان، در تالار خونیش مدیرشون نامشون نمیدونم، بسیار یک زنی خوشگاه بود. هر روز ما را میدید، ها دوگانه ها شما باز آمدید، دوگانه ها شما رفتید. گفتی همون معلمه ما رنگ یک دوگانه ای. ما یک جایی هم میارم که جای لازم باشد، کتابخانه ملی، کتابخانه لاهوتیه، مرکز رشد، هر کجای لازم باشد میبرم میارم. باز یک جایی کار خانه را میکنیم. مثلا من اگر خوراک پزم، مدینه دیگه طبقش شتن میگیرد، برای من تیار میکرد، همشه من میپزم. مدینه میروبد، مثلا بعد من توزه چنگ میگیرم. همه خیلی ما یک جایی میکنیم، همش در فرصت میرسد. ما آموزگاران و عموما ماموریت گیمنازیا آرزو داریم، یعنی که وای داریم که صف مدینه بر این دخترانی که همیشه در تلاش علم آموزی هستند، همیشه در تلاش از برنمودن دانش هستند زیاد شوند. و من از نام تمام آموزگاران گیمنازیا به والدین مدینه اظهار منتداری بیان میکنم که همیشه آن کس با آموزگاران با مؤسسه تعلیمی در همکاری هستند. هر هفته آمده از دانش اندوزیش، از خواندنش، از تعلیمش و اینچنین پیش از همه که در جای اول، یعنی که تربیه می ایستد و از تربیه او پرسان می شود. و ما باوری داریم که در آینده مدینه یک متخصصی بلند اختصاص در جمهوری تاجیکستان می گردد و می تواند که جمهوری تاجیکستان در سطح شاید بین المللی، یعنی این ارزوهای ما از معرفی سازد. و باوری داریم که یک دختری می شود، یک زنی تاجیکی می شود که معرفیگری علم و دانش، سیاست، یعنی که اینچنین پیشبرنده، مثلا که جوانان میگیم همیشه پیشبرنده سیاستی پیشوای کشور هستند، یعنی که یعنی که پیشبرنده و پیروی حقیقی انمی سیاستی پیش گرفته امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان میگردد. برای هر یک پدر و مادر موفقیت فرزند هم افتخار است، هم خوشبختی است. برای من یک خوشبختی که من وقت برای مدینه صرف میکنم. مثلا من این ارزوی من نیست، به فکرم همه مادر این چیزا میخواه که فرزندی تو بهترین باشه. و همه ما مثال گذشته ما شنیدگی تا حاضر هیچ کس میگه پیش خود چیزی نشید، هیچ کس به دستگیری، به یاردن، به یک کس تو و نفهمد هیچی نمیشود. برای من کوشش میکنم تا حد امکان با سبب که مدینه یگانه دختری من است، من بسیار میخوام که این مدینه هر ارزوی داره، همه ارزوش در رسته، هم میشه با موفقیت های نو به نو نویل شود و ما همه وقت ای موفقیت توی مدینه سربلند باشیم. مدینه حالا در صنف 8 میخواند و علاقه کسب آینده‌اش را انتخاب نموده است. انیخترش وی نیت دارد پس از ختم مکتب در برابر ایجاد نمودن به فاکولته روزنامه‌نگاری حجت سپاریده پیشروی ملتش را طریق واسطه اخبار عامه انعکاس نماید. اینچنین در ترجمانی نیز میخواهد خود را بسنجد. نقشه دارم آثار ادیبان جهان را و زبان تاجیکی برگردانم. کتاب ها خیلی زیاد هستند. مثلا
масалан ба забони русӣ баргардонидан, вале ба забони тоҷикӣ не. ва нақша дорам ки он китобҳоро ба забони тоҷикӣ баргардонам. ба қатори рӯзноманигор шудан ва ба қатори тарҷума кардани китобҳо боз ман мехоҳам ки дар бораи ватани биҳиштосои худ шеърҳо эҷод кунам ва ҳамчунин ҳикояву тарона нависам. фахр дорам бо диёри хурраму ободи худ, бо ниёгон, бо ватан, бо миллату аҷдоди худ, бо шумо и сарвару и пешвои миллатам, ифтихор аз халқ дорам, ифтихор аз давлатам. мо бошем ба ин навраси зиндадилу эҷодкор барор хоста таманнои онро мекунем ки қаламаш буродтар гардаду мурғи эҷодаш асло аз парвоз боз намонад.